Turned in our science lecture. Today's our topic is again health and disease part 4. Okay, in previous lecture we discussed about different terms related to the health and disease, different types of disease, then infectious disease, non-infectious disease, etc. So in today's lecture we discuss about very important diseases, that disease spread due to the animal, new point, very interesting point, and some other points related to the health sector. So let us start our today's lecture. Okay, so diseases spread due to the animal. First disease spread due to animal, name of that disease is a rabies. I think all of you heard about the rabies disease. Okay, so what is mean by rabies? Rabies is a one type of a viral disease. Okay, it occurs due to the bite of infected dogs, then infected rabbit, monkeys, cat, etc. Okay, virus enter in the brain via neuron. What is neuron? Neuron is a functional unit of our brain or the our nervous system. ठीक आहे. सो रेबीज इज अ व्हायरल डिसीज. हा व्हायरल डिसीज आहे. हा कशामुळे स्प्रेड होतोय? द स्प्रेड इट इज स्प्रेड ड्यू टू द बाईट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग लाईक द रॅबिट, मंकी, कॅट एक्सेट्रा. इन्फेक्टेड डॉगमुळे हा स्प्रेड होतोय. पण कशातून? त्यांनी जर आपल्याला चावा घेतला तर आपल्याला बाईट केलं तरच त्यांचा आपल्याला तो रेबीज होऊ शकतो. पण कधी जर डॉग इन्फेक्टेड असेल तर. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस थ्री टर्म रिलेटेड टू द रेबीज. द रेबीज इज अ व्हायरल डिसीज. इट ऑकर्स ड्यू टू अ बाईट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स, rabbit, monkeys, cat, etc. And this virus rabies enters through the brain via neuron. Neuron through it enters in our body. Okay, the prominent symptoms observed in rabies disease are hydrophobia. What is mean by hydrophobia? The word hydro itself, hydro means water. Okay, hydro means pani and phobia means bhiti, to fear. That means to fear of water. The main symptom of rabies disease, that these symptoms normally observed, the rabies symptoms is not normally observed in other diseases. Okay, so व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्टम प्रॉमिनंट, महत्त्वाचं की जे दिसूनच येतं रेबीज झाल्यानंतर ते आहे हायड्रोफोबिया. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोफोबिया? हायड्रो मीन्स वॉटर, फोबिया मीन्स भीती, पाण्याची भीती. एखाद्या व्यक्तीला जर रेबीज झाला असेल तर त्या व्यक्तीला पाण्याची भीती वाटते. That means hydrophobia is one of the important symptom of this disease. In this case, the victim show extreme fear for water. या केसमध्ये काय होतं, जो विक्टिम आहे म्हणजे तो रोग झालेला व्यक्ती आहे, रेबीज झालेला, डिसीज झालेला, तो काय करतो रे, त्याला पाण्याची प्रचंड भीती वाटू लागते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन व्हेरी इम्पॉर्टंट इज फीवर अप टू द 10 to 12 वीक्स. अशा व्यक्तींना ताप येतो किती दिवस? 10 ते 12 वीक पर्यंत त्यांना ताप येतो. 10 to 12 वीक्स. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स फाउंड ऑन रेबीज पेशंट. देन एक्झागरेशन बिहेवियर. व्हॉट इज मीन बाय एक्झागरेशन? दॅट मीन्स एक्स्ट्रा बिहेवियर. त्याला आपण मराठीमध्ये अतिशयोक्ती असं म्हणतो की हे खूप अतिशयोक्तीपूर्ण काही लोक बोलतात ज्यांना रेबीज झालेला आहे. नो डाऊट इतर लोकांनाही याची बोलण्याची सवय असते, पण exaggeration behavior means अतिशयोक्ती. And third one very prompt and important symptom is a hydrophobia, that means fear of water. So remember, hydrophobia is one of the important symptoms of this disease. In this case the victim show extreme fear of water. Then the symptoms of rabies start up to 10 to 12 weeks. Okay, then exaggeration behavior and hydrophobia is commonly symptoms found in rabies patients. Okay, then next one is a misuse of medicine. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण या लेसनमध्ये मुलांना जे सर्व पाहिलं ते वेगवेगळे डिसीजेसबद्दल पाहिलं होतं. म्हणजे आपण इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज याबद्दल माहिती पाहिली. ओके, काही आपण ऑब्झर्वेशन असेल किंवा काही आपण
वेगवेगळ्या नवीन गोष्टी आपण या लेसनमध्ये शिकलेलो आहोत. म्हणजे इन्फेक्शस डिसीज कसे होतात, नॉन इन्फेक्शस डिसीज कसे होतात, त्यांची स्प्रेड होण्याची माध्यमं कोणकोणती आहेत, मीडियम कोणकोणते आहेत, त्यांच्यावरती प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट, देन कॉजेस, देन सिम्पटम्स असं आपण लर्न केलेलं आहे. सो त्याच्यामध्येच आपण आणखीन आत्ता एक पाहिला तो म्हणजे डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू द ॲनिमल्स, दॅट इज द रेबीज. ओके. सो रेबीज हा डिसीज आहे तो ॲनिमल्समुळे स्प्रेड होतो, like cat, dog, etc. Then, next term related to the disease and the health is a misuse of the medicine. आता शब्दामध्येच आहे बघा मिसयूज, म्हणजे आपण याचा वापर कसा करतोय रे, मिसयूजपणे करतोय, चुकीच्या पद्धतीने केलेला औषधांचा वापर, दॅट इज द मिसयूज ऑफ द मेडिसिन. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर बघा, दोन पिक्चर्स तुम्हाला इथे दिसत आहेत, इथं खूप सारे तुम्हाला टॅबलेट्स दिसत आहेत. दॅट इज जेनेरिक मेडिसिन्स. मेडिसिन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहेत, आपण म्हणतो त्याला औषध गोळ्या असं आपण म्हणतो. सो आता आपल्याला जेनेरिक मेडिसिन्स देन ड्रग्स याबद्दल थोडीशी माहिती जाणून घ्यायची आहे. बघा, समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. बघा, कुठेही कधीही आपण जेव्हा औषधं खरेदी करत असतो तेव्हा आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन मागितलं जातं. मेडिकलमध्ये जरी आपण गेलो तरी मेडिकल स्टोअरचे जे तिथं असतात ते आपल्याला काय म्हणतात रे, की प्रिस्क्रिप्शन दाखवा. त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे प्रिस्क्राईब केलेल्या टॅबलेट्स असतील, मेडिसिन्स असतील ते आपल्याला देतात, डॉक्टरांनी दिलेले. म्हणजे पण याच्या व्यतिरिक्त काही लोक मिसयूज करतात मेडिसिनचा. कसा बघा, समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स. ओव्हरडोसेस ऑफ द मेडिसिन मे अफेक्ट आवर बॉडी. बरं का, जर ओव्हरडोसेस झालं तर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय, गाईडलाईनशिवाय जर आपण असे टॅबलेट्स घेऊ असत तर आपल्या बॉडीवरती नो डाऊट त्याचे काय होणार आहेत, मिसयूज होणार आहेत, हार्मफुल इफेक्ट डेफिनेटली होणार आहेत. ओव्हरडोसेस ऑफ द पेन किलर मे डॅमेज आवर नर्वस सिस्टीम. व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, आपण सुद्धा कधीही मिसयूज करायचा नाही आहे. अँटीबायोटिक्स असतील किंवा असे पेन किलर्स असतील बघा, तर खूप साऱ्या आपण खाल्ल्या त्या विदाऊट डॉक्टरांच्या गाईडलाईनशिवाय, सल्ल्याशिवाय, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय, तर आपल्या बॉडीतल्या सिस्टीम्सवरती त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. लाईक द एक्सक्रिटरी सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम. Overdoses of the antibiotics may lead to the nausea, stomach ache, then dysentery, rashes, पॉइझनिंग अँड समटाइम व्हाईट पॅचेस ऑन टंग अल्सो. बघा, असे काही सिम्पटम्स आपल्याला दिसू शकतात. म्हणजे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन म्हणजे काय रे, आपण डॉक्टरांकडे व्हिजिटला गेल्यानंतर डॉक्टर आपल्याला ज्या लेटरवरती, ज्या पेजवरती लिहून देतात की या टॅबलेट्स आपल्याला त्या देतात की तुम्ही या घ्या, त्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित बरा व्हाल, दॅट इज प्रिस्क्रिप्शन. त्याला आपण प्रिस्क्रिप्शन असं म्हणतो. आणि काही लोक त्याचा डॉक्टरांकडे न जाता डिरेक्टली काय करतात, स्टोर्समधून टॅबलेट्स, मेडिसिन्स खरेदी करतात आणि त्याचे ओव्हरडोसेस झाल्यानंतर मग डिसेंट्री असेल, रॅशेस असेल, नर्वस सिस्टीम, एक्सक्रिटरी सिस्टीम, कधी कधी खूपच अँटीबायोटिकचे, पेन किलरचे डोसेस झाले तर व्यक्तीला काय होऊ शकतो रे, बीपी हाय किंवा लो होऊ शकतो, शुगर ॲबनॉर्मल होऊ शकते, अचानक कमी जास्त, इन्क्रीज डिक्रीज आपल्याला पाहायला मिळते. सो रिमेंबर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोणीही गोळ्या खाणार नाहीये आणि आपल्या घरातल्यांनाही खाऊ देणार नाहीये. याच्याबद्दल अवेअरनेस तुमच्यामध्ये निर्माण व्हावा म्हणून आपल्या लेसनमध्ये हा मिसयूज ऑफ मेडिसिन ही एक छोटासा पॉइंट आलेला आहे. सो related to that misuse of medicine, the next point is a generic medicine. Then question is, what is mean by generic medicine? बघा, generic medicine is the drugs of pharma. It is one type of a pharmaceutical drug that contain the same chemical substance as a drug that was originally protected by a chemical patent. बघा, प्रत्येक गोष्ट किंवा प्रत्येक ज्या टॅबलेट्स असतात किंवा प्रत्येक ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती पेटंट असतो. व्हॉट इज मीन बाय पेटंट? पेटंट म्हणजे एखाद्या, आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर एखादी ड्रग कन्सिडर केली कोणतीही, आता मी नाव घेत नाही, तर त्या ड्रग्स ज्याने शोध लावला आहे त्याच्यातला केमिकल कंटेंट ते सर्वांवरती पहिल्यांदा ज्याने शोधून काढलं, फर्स्ट टाइम इन्व्हेस्टिगेट केलं, त्याच्या नावावरती, त्याच्या रूल्स आणि रेग्युलेशन फॉलो करून त्या व्यक्तीच्या नावावरती त्याचा पेटंट पडतो. त्या व्यक्ती व्यतिरिक्त त्याच्या परमिशन शिवाय ती गोष्ट कोणीही वापरू शकत नाही. जर वापरायची असेल तर त्या व्यक्तीला त्याला पैसे परचेस करावे लागतात.
किंवा त्याच्याशी बॉन्ड करावा लागतो. सो जेनरिक मेडिसिन्स अशाच ड्रग्स आहेत, पण त्याला कोणताही पेटंट आपल्याला पाहायला मिळत नाही, म्हणून डेफिनेशनमध्ये लिहिलेलं आहे बघा, जेनरिक ड्रग इज अ फार्मास्युटिकल ड्रग दॅट कंटेन द सेम केमिकल सबस्टन्स ॲज अ ड्रग दॅट वॉज ओरिजिनली पेटंटेड ॲज अ केमिकली पेटंट. ओके, सो रिमेंबर दॅट. Then sometimes some people take the medicines without prescription of the doctor. Overdoses of the medicine affect our body like the excretory system and liver also. So लक्षात ठेवा, कधीही ओव्हरडोसेस घ्यायचे नाहीत. जेनेरिक मेडिसिन्स चा वापर करताना सुद्धा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आपण कोणत्याही टॅबलेट्स खाणार नाहीये, इतरांनाही खाऊन देणार नाहीये. आपल्यामध्ये त्याचा अवेअरनेस निर्माण व्हावा म्हणून आपल्या लेसनमध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा पॉईंट इंट्रोड्यूस केलेला आहे रिलेटेड टू द हेल्थ अँड डिसीज. देन व्हेरी इम्पॉर्टंट द हेल्थ अवेअरनेस डे. आता बघा, आपण सगळं आहे, दॅट मीन्स इकॉनॉमी आहे, फायनान्शियल स्टेटस आहे, सर्व गोष्टी कधी येतात जर आपली हेल्थ व्यवस्थित असेल तर. हेल्थ इज आवर वेल्थ. ऑल ऑफ यू नो दॅट थॉट. ओके, तुम्हाला त्या सर्वांना तो थॉट माहिती आहे की आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे. हेल्थ इज वेल्थ. सो हेल्थ अवेअरनेस डे यासाठी गव्हर्नमेंटने सुरू केले, पण काही लोक खूप स्वतःच्या हेल्थ बाबतीत निष्काळजी असतात. सो दॅट ड्यू टू दॅट सम डेज आर सेलिब्रेटेड लाईक द 7th April इज सेलिब्रेटेड ॲज अ वर्ल्ड हेल्थ डे, 29 September वर्ल्ड हार्ट डे, 14 June वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे अँड 14 November इज अ वर्ल्ड डायबिटीस डे. बघा, डायबिटीज डे असेल 14 नोव्हेंबर, 14 जूनला वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, 7th April वर्ल्ड हेल्थ डे अँड 29 September ॲज अ वर्ल्ड हार्ट डे. हे जे क्वेश्चन्स आहेत किंवा इथं जे आहे ते एक्झामला, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला विचारले जातात. द नेक्स्ट वन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज द ब्लड डोनेशन कन्सिडर्ड ॲज अ बेस्ट डोनेशन इन द वर्ल्ड. ओके, जगामधलं सर्वात उत्कृष्ट दान हे ब्लड डोनेशन, रक्तदान आहे असं म्हटलं जातं. बिकॉज इट गिव्ह अ न्यू बर्थ टू समवन. ते दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला नवीन जीवनदान देऊ शकतात. इट इज दॅट देअर फॉर एव्हरी ब्लड ड्रॉप इज अ प्रिसाइज फॉर आवर सेल्फ. ओके, ऑर युअर सेल्फ. आपल्यासाठी प्रत्येक ड्रॉप हा प्रिसाइज आहे. सो remember about the blood donation. One unit blood donated by the person can fulfill the need of 3 person at a time. For example, RBCs, WBCs and the platelets. One can save the life of the 12 person by donating the blood for the 4 times. बघा, लक्षात ठेवा, blood donation is very important. So जगामध्ये ब्लड डोनेशन करणं हे श्रेष्ठ दान म्हटलं जातं किंवा ऑर्गन डोनेशन इज अ बेस्ट डोनेशन, कारण या ब्लड डोनेशनमुळे एखाद्या व्यक्तीचा प्राण वाचू शकतो. सो फक्त याला काही टर्म्स आणि कंडिशन्स आहेत, त्या फॉलो केल्या तर ब्लड डोनेशन करणं, ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेटेस्ट डोनेशन इन द वर्ल्ड. ओके, सो it is also easy point in our today's lecture in that topic. Okay, so next term related to the blood donation day or the blood donation is आपण ब्लड डोनेशन कधी करू शकतो आणि कितपत करू शकतो. बघा, ज्या व्यक्तींचं एज, पर्सन हॅव्हिंग एज म्हणजे असे व्यक्ती की ज्यांचं वय किती पाहिजे रे, म्हणजे प्रॉपर बॉडीची डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, दॅट मीन्स अबो 80 प्लस बायोमॅस इंडेक्स BMI हा प्रॉपर पाहिजे. म्हणजे एखाद्याला स्वतःलाच ब्लडची गरज आहे, तो ब्लड डोनेशन करू शकत नाही. त्यामुळे जेव्हा ब्लड डोनेशनचे असे कॅम्प्स वगैरे लागलेले असतात, डॉक्टर अगोदर तिथं चेकिंग करतात की जो व्यक्ती ब्लड देतोय तो हेल्दी आहे की नाही. जर डॉक्टरांना तो हेल्दी वाटला तरच त्याचं ब्लड हे डोनेट करण्यासाठी घेतलं जातं. ठीक आहे. द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द ब्लड डोनेशन or related to the our topic is a vaccination. आता याबद्दल आता सध्या सांगण्याची तर काही गरज नाही असं वाटतं, कारण बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना वॅक्सिनेशन म्हणजे काय हे अगदी माहिती झालेलं आहे, तरी सुद्धा ॲडव्हान्स आपल्याला माहिती हवं. बिकॉज आवर टुडेज सिच्युएशन, आत्ताची आपली जी सिच्युएशन आहे
त्याच्या अनुषंगाने वॅक्सिनेशन म्हणजे काय आपल्याला खूप याच्याबद्दल माहिती असणं गरज आहे. बघा, वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन डिसीज. म्हणजे आत्ता सध्या कोविडची सिच्युएशन आहे, ती कोविडची सिच्युएशन जर कंट्रोल करायची असेल तर वॅक्सिनेशन इज अ बेस्ट ट्रीटमेंट, दॅट इज प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट. वॅक्सिनेशन हे ट्रीटमेंटमध्ये कधीच दिलं जात नाही. इट इज वन टाईप ऑफ अ प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट. सो सायन्समध्ये किंवा मेडिकल सेक्टरमध्ये असं नेहमी म्हटलं जातं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे रोग होण्यापूर्वी घेतलेली काळजी ही नेहमी चांगली की जेव्हा रोग होतो त्यापेक्षा. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला रोग होणार आहे, बाहेरचं वातावरण आपल्याला दिसत आहे, त्याच्यामुळे आपण जी काळजी घेतोय, फॉर एक्झाम्पल आता आपण मास्क यूज करतोय, सॅनिटायझर यूज करतोय, शिल्ड यूज करतोय, हे सगळं काय आहे रे, प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट आहेत ना, की होऊ नये म्हणून घेतलेली काळजी. द वॅक्सिनेशन इज वन ऑफ देम. वॅक्सिनेशन सुद्धा त्यातलीच एक ट्रीटमेंट आहे. की काय केलं जाते वॅक्सिनेशनमध्ये, तर वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट टू अवॉइड इन्फेक्शन डिसीज. बघा, इन्फेक्शन डिसीज व्यक्तीला होऊ नयेत म्हणून वॅक्सिनेशन केलं जातं. मराठीमध्ये आपण त्याला लसीकरण असं म्हणतो. तर हे जे आहेत बघा वॅक्सिन, तर त्याचे खूप सारे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. तर त्याचे काही महत्त्वाचे टाईप्स की जे आपल्याला फक्त माहिती असावेत म्हणून बघा. द कॉम्पोनंट वॅक्सिन्स अँड द होल वॅक्सिन्स हॅव्हिंग द प्रोटीन्स सबयुनिट दॅट इन प्रोटीन फ्रॉम द पॅथोजन ओनली. आता पॅथोजन म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल आता जर कोविडचा विचार केला तर कोरोना जो व्हायरस आहे तो पॅथोजन झाला बिकॉज इट हार्म्स ह्युमन बिईंग. तो आपल्याला हार्मफुल आहे म्हणून तो काय झाला, पॅथोजन झाला. मग आता सपोज आपण कोविडचा विचार करूनच पुढे जाऊयात. बघा, पण आता सध्या जे वॅक्सिन्स बनवलेले आहेत ते काही प्रोटीन सब युनिट्स म्हणजे काही असतील, पण बरेचसे आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. कारण ठराविक व्हायरस, बॅक्टेरियाज असतील, व्हायरसेस असतील, इन्फेक्शन डिसीज स्प्रेड करणारा पॅथोजन असेल, तो कोणता कशाने डॅमेज होईल हे आपण सांगू शकत नाही. त्याच्यावरती रिसर्च केला जातो आणि त्यानंतर रिसर्च टीम एक युजफुल असं वॅक्सिन तयार करते. सो प्रोटीन सब युनिट फॉर द पॅथोजन ओनली, याच्यामध्ये प्रोटीन घेतला जातो पॅथोजन पासून. व्हायरस लाईक पार्टिकल दॅट इज प्रोटीन दॅट mimic the pathogen itself, DNA based vaccine and the RNA based vaccines, that is the genetic material taking from the pathogen only. Then the non-replicating viral vector and the replicating viral vector, in that case another virus that cannot copy itself carry the pathogen gene, while in replicating viral another virus then that can copy itself carries the pathogen genes. Okay, दॅट मीन्स नॉन रेप्लिकेट अँड रेप्लिकेटिंग मध्ये कॉपी मध्ये फरक आहे. देन द होल वॅक्सिन्समध्ये इनॅक्टिवेटेड अँड द लाईव्ह, त्याच्यामध्ये किल पॅथोजन अँड विक द पॅथोजन. म्हणजे आत्ता सध्या जे आहेत बघा, जे कोविडचे निघालेले आहेत त्याच्यामध्ये विक केलेले आहेत, तो पॅथोजन आहे तो डॅमेज केलेला आहे, असे वॅक्सिन्स तयार केलेले आहेत. सो वॅक्सिनेशन म्हणजे काय, हा वास्ट पार्ट आहे, आपल्याला पुढं स्टडीला आहे, पण आपल्याला माहिती असणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून तुम्हाला माहिती असावं म्हणून मी नावं इथं तुम्हाला मेन्शन केलेली आहेत. ओके, सो वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन डिसीज. ओके, नॉट ओनली कोविड-19 बट ऑल्सो अदर इन्फेक्शन डिसीज. ठीक आहे, आपण लहानपणीच बघा पोलिओ, देन पोलिओचं वॅक्सिनेशन घेतो, BCG वॅक्सिन्स घेतो, खूप साऱ्या वॅक्सिनेशन्स आता सध्या निघालेले आहेत टू कंट्रोल, टू अवॉइड इन्फेक्शन डिसीज. नाही तर कशी सिच्युएशन येते, आत्ता सध्या कोविड-19मुळे जी सिच्युएशन आलेली आहे अशाच सिच्युएशन्स नाही तर तयार होतात. सो रिमेंबर स्टुडंट्स अबाउट द वॅक्सिनेशन. So I think you understand about the term vaccination, then blood donation, then what is mean by rabies disease. ठीक आहे, या ठिकाणी आपला हा लेसन संपतोय. वॅक्सिनेशन इज द लास्ट पॉइंट इन आवर हेल्थ अँड डिसीज चॅप्टर. ओके, if any query you definitely ask to me, personally contact to me. So bye bye, have a good day, take care, keep smile always.